Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Govishana Ballabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Baba amongst Maharaja Kacharya, Sasi Spit AC, Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki Jai, Go Premanandi. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnuvadaya Krishna Vishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Devashesha Shunyavadi Pastachadesha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1, Chapter 19, verse 22. Asrutya chad rishi gana vatsha parikshat samam maruchud guru chavalikam abhashaitan abhinandya yuktan Susrusamanaschartani Vishnu. Asrutya. Just after hearing taught that O Rishigana, the sages assembled, Vacha, speaking, Parikshit, Maharaj Parikshit, Samam, impartial,
Madhuchut, sweet to hear. Guru, grave. Cha, also. Avyalikam, perfectly true. Abhashata, said. Anan, all of them. Abhinandya, congratulated. Yuktan, appropriately presented. Susrusamana, being desirous to hear. Charatani, activities of Vishnu, personality of Godhead. Translation. All that was spoken by the great sages was very sweet to hear, full of meaning, and appropriately presented as perfectly true. So after hearing them, Maharaj Parikshit, desiring to hear the activities of Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, congratulated the great sages. Text 23, the king said, O great sages, you have all very kindly assembled here, having come from all parts of the universe. You are as good as supreme knowledge personified, who resides in the planet above the three worlds, Satyaloka. Consequently, you are naturally inclined to do good to others, but for this, you have no interest either in this life or in the next. Purport: 6 kinds of opulences, namely wealth, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation, are all originally the different attributes pertaining to the absolute personality of Godhead. The living beings, who are part and parcel entities of the Supreme Being, have all these attributes partially, up to full strength of 78%. In the material world, these attributes, up to 78% of the Lord's attributes, are covered by material energy, as the sun is covered by a cloud. The covered strength of the sun is very dim compared to the original glare, and similarly the original color of the living beings with such attributes becomes almost extinct. There are 3 planetary systems, namely the lower worlds, intermediate worlds, and the upper worlds. The human beings on earth are situated at the beginning of the intermediate worlds, but living beings like Brahma and his contemporaries live in the upper worlds, of which the topmost is Satyaloka. In Satyaloka, the inhabitants are fully cognizant of Vedic wisdom, and thus the mystic cloud of material energy is cleared. Therefore, they are known as the Vedas personified. Such persons, being fully aware of knowledge, both mundane and transcendental, have no interest in either the mundane or transcendental worlds. They are practically desireless devotees. In the mundane world, they have nothing to achieve, and in the transcendental world, they are full in themselves. Then why do they come to the mundane world? They descend to 2 different planets as messiahs by the order of the Lord to deliver the fallen souls. On the earth they come down and do good to the people of the world in different circumstances under different climatic influences. They have nothing to do with this world save and except reclaim the fallen souls rotting in material existence, deluded by material energy. So, all the gathered sages praise King Parikshit, and then the king responds by praising them. அங்கே கூடியிருக்கும் ரிஷிகள் பரிச்சித் மகாராஜரை புகழ்ந்தார்கள். பரிச்சித் மகாராஜர் அவர்களை புகழ்ந்து பதிலளித்தார். So this is proper conduct. இது சரியாக முறையாக நடந்து கொள்ளும் வழிமுறையாகும். One is praised, and one does not simply accept the praise and feel very proud. One more or less feels humbled, and then constantly one likes to praise other people. புகழப்படும் நபர் கர்வத்தோடு அதை ஏற்றுக்கொள்வது என்றவாறு செயல்படாமல் பணிவாக அந்த புகழ்ச்சியை ஏற்று புகழும் நபரை மீண்டும் புகழ்வது ஒரு சிறந்த பண்பாகும். So one good quality in people is not to see faults, but to see good qualities.
குற்றங்களை பார்க்காமல் நல்ல பண்புகளை பார்ப்பது மக்களிடம் இருக்கும் ஒரு நல்ல பண்பாகும். Of course, we cannot ignore faults if they're there, just as Parikshit could not ignore the faults in Kali personified and punished him. குற்றங்களை நாம் புறக்கணிக்க முடியாது. உதாரணத்திற்கு கலிபுருஷனிடம் குற்றங்கள் இருந்தது. பரிச்சித் மகாராஜர் அதை ஒதுக்கவில்லை, மாறாக கலிபுருஷனை தண்டித்தார். Nevertheless, the devotees especially do not overreact when they see the faults, and they try to see some good qualities. இருப்பினும் பக்தர்கள் குற்றங்களை பார்க்கும் பொழுது அதனால் பெரிதாக பாதிப்படையாமல் அந்த நபரிடம் இருக்கும் நல்ல பண்புகளை அதிகமாக பார்க்க முயற்சிக்கிறார்கள். However, what are good qualities? நல்ல பண்புகள் என்றால் என்ன? In the material world, ultimately good qualities manifest in sattva. பௌதிக உலகத்தில் சத்துவ குணத்தில் நல்ல பண்புகள் வெளிப்படுகின்றன. Of course, that doesn't mean that there are no good qualities in other persons. இதர நபர்களிடம் நல்ல பண்புகளே இல்லை என்று பொருளாகாது. And certainly everybody in the Varna ashram system has to have some good qualities. வர்ணாசிரம வழிமுறையில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நபரிடமும் ஏதோ ஒரு நல்ல பண்பு கண்டிப்பாக இருந்தாக வேண்டும். However, we'll find more qualities easily manifest in a person situated in sattva guna. இருப்பினும் சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றிருக்கும் மனிதர்களிடம் அதிகமான நல்ல பண்புகள் வெளிப்படுவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. And if a person displays good qualities, then people are bound to praise that person. ஒரு மனிதர் நல்ல பண்பை வெளிப்படுத்தும் பொழுது மக்கள் அந்த மனிதனை புகழ கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள். The good qualities are a manifestation of purity. நல்ல பண்புகள் தூய்மையின் வெளிப்பாடாகும். As Prabhupada explains in the purport, the jiva can have 50 qualities in minute quantity, 50 qualities of the Supreme Lord in a small degree, but generally they're covered over. பிரபுபாதர் பொருளூரில் விளக்குகிறார், ஒரு ஜீவாத்மாவிடம் பகவானிடம் இருக்கும் பண்புகளில் 50 நல்ல பண்புகள் சிறிதளவு இருக்கலாம், ஆனால் ஜீவாத்மாக்களின் அந்த பண்புகள் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று பிரபுபாதர் பொருளூரில் விளக்குகிறார். So they are covered over by the material gunas. பௌதிக குணங்களால் அந்த நல்ல பண்புகள் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. But when we remove tamagun and rajagun and we only have sattvagun, the qualities begin to manifest. தமோகுணம் மற்றும் ரஜோகுணம் நம்மை விட்டு நீங்கும் பொழுது சத்துவகுணம் மட்டுமே நம்மிடம் இருக்கும். அந்த சமயத்தில் அந்த பண்புகள் வெளிப்படும். However, because sattva-guna is also a covering, the qualities will have this covering of sattva on them. சத்துவகுணமும் ஒரு திரை போலத்தான் செயல்படுகிறது. அந்த பண்புகளின் மேல் சத்துவ என்பது மறைத்துக் கொண்டிருக்கும். So, superior to sattvic qualities are transcendental qualities. சத்துவகுண பண்புகளை விட உயர்வான நிலையில் உன்னதமான பண்புகள் இருக்கின்றன. When will these manifest? இது எப்பொழுது வெளிப்படும்? If we take away the gunas, they don't automatically manifest. குணங்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அது தன்னிச்சையாக வெளிப்படாது. Gyanis and yogis destroy the gunas, but they don't manifest any quality. ஞானிகளும் யோகிகளும் குணங்களை அழிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். அவர்களிடம் பண்புகளே அப்படி என்றால் இருக்காதே. They become nirguna like Brahman. பிரம்மனை போல நாமும் நிர்குணம் என்ற நிலையை அடைவோம். So the only way these transcendental qualities manifest is through the process of bhakti yoga. பக்தி யோக வழிமுறை மூலமாக மட்டுமே இந்த உன்னதமான பண்புகள் வெளிப்படும். We know that Supreme Lord is full of all wonderful spiritual qualities. நமக்கு தெரியும் பரமபுருஷ பகவான் அற்புதமான நல்ல பண்புகள் பூர்ணமாக நிரம்பிய நபர் என்று. And if we associate with the Supreme Lord as jivas, we develop or manifest wonderful qualities like the Lord's qualities.
ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் பரமபுருஷ பகவானோடு சங்கம் கொள்கையில் பகவான் கொண்டிருக்கும் அற்புதமான பண்புகளை நாமும் வெளிப்படுத்த தொடங்குகிறோம். So it is said that people are like spatikas. மக்கள் ஸ்படிக கற்களை போன்றவர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So the spatika is clear like glass. கண்ணாடி போல ஸ்படிகம் தெளிவாக இருக்கும். And you put it near yellow flower, it looks yellow. மஞ்சள் மலரை அதற்கு அருகில் வைத்தால் அந்த ஸ்படிகமும் மஞ்சள் நிறத்தை பிரதிபலிக்கும். You put it near red flower, it looks red. சிகப்பு மலரை அருகாமையில் வைக்கும் பொழுது ஸ்படிகத்திலும் சிகப்பு வண்ணம் பிரதிபலிக்கும். So if we put a person near a tamasic person, they tend to show tamas. தமோகுணம் நிரம்பிய நபர் அருகாமையில் ஒரு நபர் இருக்கும் பொழுது அந்த அருகாமையில் இருக்கும் நபரும் தமோகுண பண்புகளை வெளிப்படுத்துவார். If the person changes his association and associates with rajasic persons, he becomes rajasic. ரஜோகுண நபரோடு ஒரு நபர் சங்கம் கொள்கையில் அந்த நபரும் ரஜோகுண பண்புகளை வெளிப்படுத்துவார். And if he associates with sattvic person, he becomes sattvic. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் நபரோடு ஒருவர் சங்கம் கொள்கையில் அவரும் சத்துவகுண பண்புகளை வெளிப்படுத்துவார். If he associates with the Supreme Lord, he becomes transcendental. பரமபுருஷ பகவானோடு அந்த நபர் சங்கம் கொள்கையில் அவர் உன்னத நிலையை அடைகிறார். So he develops qualities similar to the Lord's qualities. பகவான் கொண்டிருக்கும் பண்புகளை போன்ற பண்புகளை இந்த நபரும் வளர்த்துக் கொள்கிறார். So, therefore, the person in the material world, if he performs bhakti, can develop these spiritual qualities. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் நபர் பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது இந்த ஆன்மீக பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ள முடிகிறது. In the purport, Prabhupada says, well, the jiva can get 78% of those qualities. Not all, 78%. பொருளுரையில் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், ஒரு ஜீவாத்மா அதிகபட்சமாக 78% அந்த பண்புகளை பெற முடியும். அனைத்து பண்புகளையும் பெற முடியாது, 78% பெற முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறார். So we may ask, why only 78%? Why not 92%? Why not 100%? நாம் கேட்கலாம், ஏன் 78% மட்டும், ஏன் 92% பெற முடியாது, ஏன் 100% பெற முடியாது என்ற கேள்வியை நாம் கேட்கலாம். And the answer is that jiva by his nature is different from the Supreme Lord. இதற்கான பதில் இயல்பாகவே ஜீவாத்மாவிற்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் அதிக வித்தியாசம் இருக்கின்றன. Jiva is considered to be a very small particle. The Supreme Lord is pervading everywhere, inside and outside the universe. So there's a big difference there. ஜீவாத்மா மிக சிறிய அங்கத்துகளாகும். பரமபுருஷ பகவான் பிரபஞ்சத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கிறார். எனவே மகத்தான வித்தியாசம் இருவருக்கும் இடையே இருக்கிறது. So if we were to compare the jiva's potency and size, etc., with the Supreme Lord, he is nothing. ஜீவாத்மாவின் சக்தியை அளவின் அடிப்படையில் பரமபுருஷ பகவானோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் ஜீவாத்மா மிக 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 துச்சமான நிலையில் இருக்கிறது. But the Lord by his mercy allows the jiva to manifest at least 78% of the qualities. ஆனால் பகவான் தன்னுடைய கருணை மூலமாக ஜீவாத்மா குறைந்தபட்சம் 78% நல்ல பண்புகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு உதவுகிறார். Yeah. So, of course, even the 78% qualities manifest, it's manifest to a very small degree. அந்த 78% பண்புகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டாலும் அது மிக மிக சிறிய அளவில் அந்த ஜீவாத்மாவிடம் வெளிப்படுகிறது. However, this is not a problem. ஆனால் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை. Generally we'll say, well, jiva got 78% of the qualities in a very, very small degree. The Supreme Lord has all the qualities in 100% manifestation. They're so different. The Lord will ignore these jivas. பொதுவாக ஒருவர் கூறலாம், ஜீவாத்மாவிடம் அதிகபட்சம் 78% நல்ல பண்புகள் தான் இருக்கும், அதுவும் மிக மிக சிறிய அளவில் தான் இருக்கும். பகவானிடம் 100% நல்ல பண்புகள் மகத்தான அளவில் வெளிப்படும். எனவே பகவான் இந்த ஜீவாத்மாக்களை ஒதுக்கி விடலாமே என்றவாறு ஒருவர் கருதலாம். However, to the contrary, the Lord does not ignore the jivas. He takes them like himself. He makes them equal to himself. ஆனால் இதுக்கு முற்றிலும் முரணாக பகவான் ஜீவாத்மாக்களை நிராகரிப்பது கிடையாது, ஒதுக்குவது கிடையாது. அந்த ஜீவாத்மாக்களை தன்னை போல அவர் கருதுகிறார்.
Yeah. So the Lord takes them to the spiritual world, his own abode. He gives them forms similar to his own, and he associates with them as if they're equal or even superior to him. பகவான் ஜீவாத்மாக்களை ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார். அங்கே ஆன்மீகமான வடிவங்களை பகவானே தருகிறார். பகவான் அந்த ஜீவாத்மாக்களோடு தனக்கு சமமாக ஒரு சங்கத்தை வழங்குகிறார், அல்லது சில சமயம் அந்த ஜீவாத்மாக்களை தன்னை விட உயர்வான நிலையில் வைத்து அவர் சங்கம் கொள்கிறார். And in the form of Krishna, when the devotee interacts and serves Krishna, the difference is completely lost, dissolved. பகவானின் கிருஷ்ண வடிவத்தில் ஜீவாத்மா பகவானோட உறவு கொள்கையில் அந்த ஜீவாத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் முழுமையாக தொலைந்து போய்விடுகிறது. And thus Mother Yasoda thinks, Krishna, you're small, I can punish you. இதனால் தான் யசோதை என்னை கிருஷ்ணரை பார்த்து நீ ஒரு சிறுவன், உன்னை என்னால் தண்டிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறார். Of course, if we look from the point of view of philosophy, Supreme Lord has 100% of all qualities. Jivas cannot ever attain those qualities at all. But with Krishna, the devotees forget all this and they see Krishna as the equal or they're even superior to him. தத்துவ ரீதியாக நாம் பார்த்தோம் என்றால் பகவானிடம் 100% அனைத்து நல்ல பண்புகள் இருக்கின்றன. ஜீவாத்மாவால் எந்த காலத்திலும் அவ்வளவு முழுமையாக பண்புகளை வெளிப்படுத்த முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தர்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை தனக்கு சமமான நபராக நடத்துகிறார்கள். அல்லது சில சமயம் யசோதையனை போல் கிருஷ்ணர் தன்னை சார்ந்திருக்கும் ஒரு சிறு குழந்தை என்றவாறு கிருஷ்ணரை நடத்துகிறார்கள். So the Acharyas remark in relation to the Damodar pastime that we see something which is completely astonishing. தாமோதர் லீலை குறித்து ஆச்சாரியர்கள் தரும் விளக்கம் ஆச்சரியப்படும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. Mother Yasoda has a stick in her hand and she's chasing Krishna. அன்னை யசோதை கையில் ஒரு குச்சியை வைத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணரை துரத்துகிறார். And she ties him up and punishes him. கிருஷ்ணரை அன்னை யசோதை கட்டி போடுகிறார். கிருஷ்ணரை அன்னை யசோதை தண்டிக்கிறார். However, Krishna himself is the punisher of everybody else. உண்மையில் கிருஷ்ணர் தான் அனைவருக்கும் தண்டனை வழங்கக்கூடிய நபர் ஆவார். He is the controller of karma. கர்ம வினையை அவர்தான் முழுமையாக கட்டுப்படுத்துகிறார். He is the controller of Yamaraj, who also has a stick and punishes everybody. யமராஜரையும் கிருஷ்ணர் தான் கட்டுப்படுத்துகிறார். யமராஜரும் ஒரு கோலை வைத்துக்கொண்டு அனைவரையும் தண்டிக்கிறார். But Mother Yasoda has a stick and she's chasing Krishna. ஆனால் இங்கே அன்னை யசோதை ஒரு பிரம்பை கையில் வைத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணரை விரட்டுகிறார். And Krishna does not oppose that at all. கிருஷ்ணர் இதை எதிர்த்து செயல்படுவதே கிடையாது. Krishna doesn't tell Mother Yasoda, you stop, look at my stick. அன்னை யசோதையை பார்த்து நில்லுங்கள், என்னுடைய குச்சியை பாருங்கள், பெரிதாக இருக்கிறது என்றவாறு கிருஷ்ணர் பேசுவதே கிடையாது. Krishna gets caught by Mother Yasoda and what does he do? He cries. அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை பிடித்தவுடன் கிருஷ்ணர் என்ன செய்கிறார்? அவர் அழுகிறார். Krishna is afraid of Mother Yasoda's punishment. அன்னை யசோதனின் தண்டனை நினைத்து கிருஷ்ணர் பயப்படுகிறார். But we see opposite in the material world. Everybody is lamenting and crying because of the punishment of their karmas. பௌதிக உலகத்தில் இதற்கு எதிராக மக்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள். தங்கள் கர்ம வினைக்கு ஏற்ப தண்டனை வழங்கும் பொழுது அனைவரும் புலம்புகிறார்கள், கண்ணீர் சிந்துகிறார்கள், வருந்துகிறார்கள். So though the Supreme Lord is completely different from everybody else, still when he acts as Krishna with his devotees, that difference is completely dissipated. பரமபுருஷ பகவானுக்கும் அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருந்தாலும் பக்தர்களோடு கிருஷ்ண வடிவத்தில் பகவான் உறவு கொள்கையில் அந்த வித்தியாசம் வெகுவாக நீங்கி விடுகிறது. For other forms of the Lord, the jivas always are aware that he is Supreme Lord. So the idea of the powerful Lord and we're different remains.
பகவானின் இதர வடிவங்களில் ஜீவாத்மாக்களாக இருக்கும் பக்தர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அவர் பரமபுருஷ பகவான் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர் என்று. எனவே அந்த ஜீவாத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் இதர வடிவங்களில் இருக்கும் உறவு முறைகளில் தெளிவாக வெளிப்படும். So there's always a consciousness that the Lord is different from Jiva. பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவிற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது என்பது அந்த உறவு முறைகளில் தெளிவாக அவர்களுக்கு தெரியும். But with Krishna and his devotees, that difference also disappears. So it's abeda. ஆனால் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களுக்கு இடையில் இந்த வித்தியாசமும் மறைந்து போய்விடுகிறது. அதனால் தான் அபேதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். Yeah. So it is said that beta bed means the difference between Jiva and Supreme Lord is beta abeda. ஜீவாத்மாவிற்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் இருக்கும் வித்தியாசம் தான் பேத அபேதா என்று அழைக்கப்படுகிறது. And in terms of tattva or ontology, yes, Supreme Lord has got 100% qualities or 64 qualities as Krishna, and Jiva only has 50 in small quantities. Obviously, differences there. தத்துவ ரீதியாக பார்த்தோம் என்றாலும் பரமபுருஷ பகவானிடம் 64 பண்புகள் முழுமையாக வெளிப்படுகிறது. ஜீவாத்மாக்களிடம் அதிகபட்சம் 50 பண்புகள் தான் வெளிப்படும். அதுவும் மிக சிறிய அளவில் தான் வெளிப்படும். So, how do we say abeda? How do we say non-difference then? அவ்வாறு இருக்கையில் அபேதா வித்தியாசமே இல்லை என்பதை எப்படி நாம் விளக்குவது? So the usual explanation is the non-difference is that Jivas are Shakti, Supreme Lord is Shaktiman. அந்த வித்தியாசம் இல்லை என்பதை எப்படி வழக்கமாக விளக்குவார்கள் என்றால் ஜீவாத்மாக்கள் பகவானின் சக்தி ஆவார்கள், பகவான் சக்திமான் ஆவார். And scripture says that Shakti and Shaktiman are non-different. They're abeda. சக்திக்கும் சக்திமானிற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை, அவர்கள் இருவரும் அபேதா என்று சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. And one of the reasons is that the two could not be separated. இதற்கான ஒரு காரணம் என்னவென்றால் அந்த இருவரையும் நாம் எப்பொழுதுமே பிரிக்க முடியாது. The Lord is always using his Shakti. பகவான் எப்பொழுதுமே அவருடைய சக்தியை பயன்படுத்துகிறார். So therefore, in this sense, they're non-different. அந்த வகையில் இருவருக்கும் இடையே வித்தியாசம் இல்லை. But still, we see in the case of worshippers of Vishnu or even Ramchandra, there is awareness of difference. இருப்பினும் விஷ்ணுவை வழிபடுபவர்கள், ராமச்சந்திர பகவானை வழிபடுபவர்கள் இவர்களுக்கிடையே அந்த வித்தியாசத்தை பற்றிய முழு உணர்வு இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. But we see with Krishna that difference disappears. கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் அந்த வித்தியாசம் மறைந்து விடுகிறது. So there the abeda becomes more prominent. அங்கே அபேதா மேலோங்கி இருக்கிறது. So in any case, the jivas manifest some qualities similar to the Lord's. எப்படி இருப்பினும் ஜீவாத்மாக்கள் சில பண்புகளை பகவானை போன்ற விதத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். And in sattva we get an abhas of those qualities. சத்துவ குணத்தில் அந்த பண்புகளின் அபாஸ், actual qualities will manifest when a person becomes a devotee, and then all of the coverings disappear and the qualities manifest nicely. ஒரு நபர் பக்தராக மாறும் பொழுது அந்த திரைகள் அவரை விட்டு நீங்கி விடுகிறது. அப்பொழுது அனைத்து பண்புகளும் அவரிடமிருந்து அற்புதமாக வெளிப்படுகிறது. How do these qualities differ from the qualities in sattva? இந்த பண்புகளுக்கும் சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் பண்புகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? We will see that in sattva one manifests humility, tolerance, compassion, etc. பணிவு, பொறுமை, இரக்கம் போன்ற குணங்களை சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் நபர் வெளிப்படுத்துவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. The devotee manifests same qualities. What's the difference? பக்தர்களும் இதே பண்புகளை தான் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். எனவே என்ன வித்தியாசம்? So superficially they look the same. மேலோட்டமாக பார்ப்பதற்கு இருவரும் ஒரே போல செயல்படுவது போல தெரியலாம். However, the cause of these qualities is different. எப்படி இருப்பினும் இந்த பண்புகளுக்கான காரணம் மாறுபடுகிறது. The devotee develops all the good qualities by what cause? Bhakti.
பக்தர்கள் பக்தி காரணமாக அனைத்து நல்ல பண்புகளையும் வெளிப்படுத்துகிறார்கள், வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். Because the devotee serves the Lord, he associates with the Lord, he begins to develop the spiritual qualities. பக்தர் பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார், பகவானோடு சங்கம் கொள்கிறார், அதனால் நல்ல பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்கிறார். So all of these qualities are manifested in relation to the Supreme Lord. இந்த அனைத்து நல்ல பண்புகளும் பரமபுருஷ பகவானின் தொடர்பில் பக்தரிடம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. And they manifest in relation to the Supreme Lord. பகவானின் தொடர்பில் அவை அனைத்தும் வெளிப்படுகிறது. We see that the Mayavadis and the impersonalists, they get rid of all the bad qualities of the material world. They don't manifest any qualities because they don't serve the Supreme Lord. மாயாவாதிகள் மற்றும் அருவவாதிகள் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் தீய பண்புகளிலிருந்து முழுமையாக விடுபடுகிறார்கள், ஆனால் நல்ல பண்புகளை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவதே கிடையாது. Those people in Sattva-gun may be practicing Nishkama, Karma Yoga or whatever. So they're also not worshiping the Lord to any big degree. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் நபர்கள் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பயிற்சி செய்யலாம், ஆனால் அவர்கள் கூட அதிகமாக பகவானை வழிபடுவது கிடையாது. So the qualities that manifest in Sattva-gun are not directly related to the Supreme Lord. சத்துவகுணத்தில் வெளிப்படும் பண்புகளுக்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் நேரடி தொடர்பு கிடையாது. And thus if we have a quality like compassion, and sattva, compassion will manifest by giving some charity to people. உதாரணத்திற்கு இரக்கம் என்ற பண்பு சத்துவகுணத்தில் வெளிப்படும் பொழுது மக்களுக்கு தான தர்மம் வழங்குவதன் மூலமாக அந்த பண்பு சத்துவகுணத்தில் வெளிப்படும். And if one is a devotee, the compassion manifests as giving Krishna's mercy to people. ஒரு பக்தராக இருக்கும் பொழுது அந்த இரக்கமானது கிருஷ்ணரின் கருணையை இதர நபர்களுக்கு வழங்கும் செயல்பாடு மூலமாக அந்த பக்தரிடம் வெளிப்படுகிறது. So in other words, the compassion of the devotee is always related to Krishna. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால் பக்தர்களின் கருணை அல்லது இரக்கம் பகவானோடு எப்பொழுதுமே தொடர்பில் இருக்கிறது. So the sages also were very elevated, and many of them were devotees, so therefore they manifested all these wonderful spiritual qualities. ரிஷிகளும் மிக மிக முன்னேறிய பக்தர்கள் தான், எனவே அவர்களும் இது போன்ற அற்புதமான ஆன்மீக பண்புகளை வெளிப்படுத்தினார்கள். And what do they do with these qualities? இந்த பண்புகளை வைத்து அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? They associate with each other, manifest these qualities, and they give mercy to the souls in the material world, and they show these qualities. ரிஷிகள் தங்களுக்குள்ளே தொடர்பு கொண்டு சங்கம் கொண்டு இந்த பண்புகளை வெளிப்படுத்துவார்கள். பௌதிகலோக ஜீவாத்மாக்களுக்கு கருணையை வழங்கி அவர்கள் செயல்படுவார்கள். So that is why in verse 23 the king says, you are naturally inclined to do good to others. இயல்பாகவே நீங்கள் பிறருக்கு நன்மை செய்யும் செயல்பாடில் ஈடுபடுமாறு ஒரு சுபாவத்தை கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று பதம் 23 மன்னர் குறிப்பிடுகிறார். You want to give mercy to other people. You're not interested in yourself. உங்களுடைய சுய லாபத்தின் மீது உங்களுக்கு அவ்வளவு அக்கறை கிடையாது. இதர மனிதர்களுக்கு கருணையை வழங்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். And what is the mercy you're giving? நீங்கள் தரும் அந்த கருணை என்ன? The mercy is, as Prabhupada points out in the purport, the devotee or the sages, they deliver people from this material world. அந்த பக்தர்கள் மற்றும் ரிஷிகள் மக்களை இந்த ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறார்கள். இதுதான் அந்த கருணை என்று பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிடுகிறார். So the only interest of the great sages is to deliver people. That is their wonderful quality. மக்களை பந்தப்பட்ட நிலையிலிருந்து விடுவிப்பதே ரிஷிகளின் பிரதானமான நோக்கமாகும். இது அவர்களிடம் இருக்கும் ஒரு அற்புதமான பண்பாகும். In Nectar Devotion there, the second quality that develops in bhakti is called subhada. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது வளர்ச்சி அடையும் இரண்டாவது பண்பு சுபதா என்று அழைக்கப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. It literally means giving auspiciousness. இதன் அர்த்தம் மங்களத்துவத்தை பிறருக்கு வழங்குவது. So literally when one practices bhakti, the quality of giving auspiciousness develops in the devotee. ஒரு பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது
இதர நபர்களுக்கு மங்களகரமான தன்மையை வழங்கும் ஒரு பண்பானது தன்னிச்சையாக பக்தரிடம் வளர்கிறது. So one definition of giving auspiciousness or whatever bhakti gives auspiciousness is that one develops all wonderful qualities. பக்தி மங்களங்கள் அனைத்தையும் வழங்கும் என்பதன் ஒரு விளக்கம் என்னவென்றால், அப்படி பக்தி பயிர் செய்யும் நபர் அற்புதமான பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்கிறார். But then another definition of giving auspiciousness, bhakti gives auspiciousness, means that bhakti manifests in the jiva, that particular devotee, that he shows affection for all jivas. இதே வாக்கியத்தின் இன்னொரு அர்த்தம் என்னவென்றால், பக்தி அந்த ஜீவாத்மாவிடம் வளர்ச்சி அடைகிறது, இதன் காரணமாக இதர ஜீவாத்மாக்கள் மீது அவர் பாசம் செலுத்துகிறார். So our acharyas explain that definition is given because that's the main good quality that the devotee develops. இந்த விளக்கம் தருவதற்கான காரணம் என்னவென்றால், அதுதான் பக்தர்கள் வளர்த்துக்கொள்ளும் பிரதானமான நல்ல பண்பாகும் என்று ஆச்சாரியார்கள் விளக்கம் தருகிறார்கள். He is compassionate to all living entities and he gives that mercy by preaching devotion to them. இதர உயிர்வாளிகள் மீது பக்தர் இரக்கம் கொள்கிறார், அவருடைய கருணையை பிரச்சாரத்தின் மூலமாக இதர உயிர்வாளிகளுக்கு பக்தர் வழங்குகிறார். So all the great devotees of the Lord will manifest this quality. பகவானின் அனைத்து மகத்தான பக்தர்களும் இந்த பண்பை வெளிப்படுத்துவார்கள். And Parikshit here is praising the great sages for this quality. இந்த பண்பிற்காக பரிசித் மகாராஜர் இந்த மகத்தான ரிஷிகளை இங்கே புகழ்கிறார். Hare Krishna. Maharaj, you explained the difference between Jiva and this Supreme Lord. You said Jiva is a Onu and Supreme Lord is a Vibhu. But at someone, those who are in a prema level, we see that there's no distinction between this Lord and the devotees. Sometimes Maya Yashoda thinks that Krishna is inferior than Mother Yashoda. So when you think like this way, in one sense, see, Jiva cannot be compared with the Supreme Lord. But thinking that Lord is inferior than me or depending on me is kind of like offense comes something like that. Is how can I compare myself with the Supreme Lord? It's one kind of offense come, correct? ஜீவாத்மா அணு மிக சிறியது, பகவான் விபு மிக பெரியவர். அதே சமயத்தில் யசோதை போன்ற பக்தர்கள் அதிகமாக கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். எனவே அந்த வகையில் தான் கிருஷ்ணர் தனக்கு கட்டுப்பட்ட கீழ்ப்படிந்த நபர் என்று கருதுவது ஒரு வகையான அபராதம் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? So from the normal perspective or the material perspective or even the normal devotional perspective, yes, it looks offensive. சாதாரண பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த செயல்பாடு ஒரு அபராதம் போலத்தான் நமக்கு தெரியும். And for one who is fixed in the worship of Vishnu or other forms of the Lord, they will also say, "Oh, that's offensive. You could never think of yourself superior to the Lord." விஷ்ணு வழிபாட்டில் நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய நபர் அல்லது பகவானின் இதர வடிவங்களை வழிபாடு செய்யும் செயல்பாட்டில் நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய நபர் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டை அபராதமாகத்தான் கருதுவார். So how is it possible that the people of Vrindavan think like this? எனவே விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் மக்கள் இப்படி சிந்திப்பது எப்படி சாத்தியமாகிறது? So it is not that they somehow think like that. It is their nature. ஏதோ தற்செயலாக அவர்கள் இவ்விதமாக சிந்திக்கவில்லை, இயல்பாகவே அவர்கள் இப்படித்தான் சுபாவத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். The nature of intense love is to dissolve respect. தீவிர அன்பு வெளிப்படும் பொழுது அதன் இயல்பே அந்த இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் மரியாதை படிப்படியாக கரைந்துவிடும். So when the prema is strong, then the respect gets less and less and less. பிரேமை அதிகமாக அதிகமாக அந்த மதிப்பு மரியாதையும் அது படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. So we will see that, for instance, in the material world, that a person may be a great person, like a prime minister, and then people give respect. உதாரணத்திற்கு பௌதிக உலகத்தில் கூட பிரதம மந்திரி போன்ற முக்கியமான பதவியில் இருக்கும் நபருக்கு மக்கள் அதிக மதிப்பு மரியாதையும் செலுத்துவார்கள். But he has some small children.
his sons and daughters. They don't think of him as prime minister at all, but it's not offensive. ஆனால் அதே பிரதமருக்கு குழந்தைகள் இருக்கலாம், மகன்கள் மகள்கள் இருக்கலாம். அவர்கள் பிரதமரை தந்தையாகத்தான் பார்ப்பார்கள், பிரதமராக பார்க்க மாட்டார்கள். அது அவர்கள் செய்யும் அபராதம் கிடையாது. So in the same way, with Krishna in Vrindavan, then the whole consciousness is completely different because of the prema. இதே போலத்தான் பிருந்தாவனத்தில் மக்கள் கிருஷ்ணரோடு கொண்டிருக்கும் உறவு முறையில் வைத்திருக்கும் உணர்வு நிலை முற்றிலுமாக மாறுபட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் ஆழமான பிரேமையில் அவர்கள் மூழ்கி போய் இருக்கிறார்கள். Of course, we will see sometimes in certain circumstances they will also address Krishna, oh, Supreme Lord, powerful one, but then immediately disappears. சில சமயம் சில சூழ்நிலைகளில் பிருந்தாவன வாசிகள் கூட கிருஷ்ணரை பகவான் என்று ஒரு க்ஷணம் நினைப்பார்கள். ஆனால் உடனடியாக அந்த நினைப்பு அவர்கள் மனதை விட்டு நீங்கிவிடும். Mother Yasoda sees Krishna by looking in his mouth and sees the whole universe inside him, and then she begins to become very serious. Oh, God, I better practice bhakti and worship the Lord. And then suddenly it all disappears, and then Krishna's my son. கிருஷ்ணரின் திருவாய்க்குள் அனைத்து பிரபஞ்சங்களையும் பார்த்த பொழுது அன்னை யசோதை கூட ஒரு க்ஷணம் திகைத்து போனார். நான் பகவான், இவர் பகவானா, இவரை வழிபட வேண்டுமா என்று. உடனடியாக கிருஷ்ணர் அந்த காட்சியை மறைத்துக் கொண்டார். உடனடியாக யசோதை இது என்னுடைய குழந்தை கிருஷ்ணர் தான் என்று நினைத்தார். So the strength of the prem will often cover up whatever realization they have that Krishna is that Supreme Lord. கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் என்ற உணர்தலை பிரேமை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த பக்தர் அந்த உணர்தலை விட்டு நீங்கி விடுவார். அந்த உணர்தல் மறைந்து போகும் அந்த பக்தரிடம் அதிக பிரேமை காரணமாக. So that is not a fault that they have less respect. It is the cause is prema. இப்படி குறைவாக பகவானுக்கு மதிப்பு மரியாதையும் வழங்குவது பக்தரிடம் இருக்கும் ஒரு குறைபாடு கிடையாது. அதற்கான உண்மையான காரணம் அந்த பக்தர் பகவான் மேல் கொண்டிருக்கும் பிரேமை. One may develop disrespect for the Lord by material consciousness. That is an offense. பௌதீக உணர்வு காரணமாக ஒருவர் பகவானை அவமரியாதை செய்யலாம். அது அபராதமாக கருதப்படுகிறது. The qualities is manifesting due to sattvaguna and due to bhakti is almost like a same, but difference is Hare Krishna. One is related to Krishna and is related to gunas. But can you also say that the qualities who is related to guna is a temporary, whereas qualities which is coming from Krishna due to bhakti is permanent or inherent in the jiva? பக்தியிலும் நல்ல பண்புகள் வெளிப்படுகிறது, சத்துவகுணத்திலும் நல்ல பண்புகள் வெளிப்படுகின்றன. ஆனால் சத்துவகுணத்தில் வெளிப்படும் பண்புகள் தற்காலிகமானது. அதே சமயத்தில் பக்தியில் கிருஷ்ணரின் தொடர்பில் ஒரு ஜீவாத்மா வெளிப்படுத்தும் பண்பு நித்தியமானது. அது ஜீவாத்மாவின் ஒரு பகுதியாகவே இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? So the word guna itself means quality. குணம் என்றால் பண்புகளை குறிக்கிறது. So in the scriptures we have a list of tamasic qualities, rajasic qualities and sattvic qualities. தமோகுண பண்புகள், ரஜோகுண பண்புகள், சத்துவகுண பண்புகள் என்று சாஸ்திரங்கள் தெளிவாக பட்டியலிட்டு காட்டுகின்றன. So these qualities are temporary in the sense that a jiva can change his gunas. ஜீவாத்மாக்கள் குணங்களை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடும் என்ற அடிப்படையில் இந்த பண்புகள் தற்காலிகமானது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Also temporary in the sense that in Mahapralaya then the gunas also disappear into Mahatattva. Mahatattva goes into Prakriti. மகா பிரளயத்தின் பொழுது அந்த குணங்கள் மகத்தத்துவத்தில் கரைந்து போகிறது. மகத்தத்துவம் பிரகிருதிக்குள் ஐக்கியமாகிறது. அந்த வகையிலும் இந்த குணங்கள் தற்காலிகமானவை என்று புரிந்து கொள்ளலாம். But in any case, the qualities, the sattvic qualities, which look similar to spiritual qualities, are actually part of matter. They're not part of the Supreme Lord or part of the spiritual world. எப்படி இருப்பினும் சத்துவகுண பண்புகள் சில சமயம் பக்தி ரீதியான பண்புகளை போல நமக்கு காட்சியளிக்கலாம். ஆனால் உண்மையில் சத்துவகுண பண்புகள் ஜட உலகத்தை சேர்ந்தவை. பக்தியில் வெளிப்படும் ஆன்மீகமான நல்ல பண்புகள் பகவானின் ஆன்மீக சக்தியை சேர்ந்தவை, ஆன்மீக லோகத்தை சேர்ந்தவை. That this in the material world guna is always changing. Sometimes sattva is a prominent, sometimes rajoguna is prominent, sometimes tamoguna is prominent. But does this person also affected by the change of the gunas?
that the person who is developing the quality from the Saptaguna. பௌதிக லோகத்தில் சில சமயம் சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும், சில சமயம் ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும், சில சமயம் தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். எனவே இப்படி குணங்கள் மேலோங்கி இருக்கும் பொழுது சத்துவகுணத்தை வளர்த்து கொள்ளும் நபர் அவர் கூட இந்த குணங்களின் ஆதிக்கத்தினால் பாதிப்படைய கூடுமா? So we have the gunas of a person, and he's born in a certain family, so generally those qualities don't change too much throughout his life. ஒரு நபருக்கு என்று அவர் பிறக்கும் பொழுதே, ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் அவர் பிறக்கும் பொழுதே சில பண்புகள் சுபாவம் இருக்கும். அந்த பண்புகள் பெரும்பாலாக அவர் வாழ்க்கை முழுவதும் மாற்றம் அடையாது. But the qualities of the world keep changing, so we have Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, keep changing all the time. ஆனால் உலகத்தின் பண்புகள் மாற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது. சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் என்ற யுகங்கள் மாற மாற உலகத்தின் பண்புகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. And even with Satya Yuga, sometimes Tamagun rises up and the demons become strong and they conquer over the Devatas even. சத்தியயுகத்தில் கூட சில சமயம் தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கிறது. அசுரர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள், தேவர்களை கூட அவர்கள் தோற்கடித்து விடுகிறார்கள். So this is the changing nature of the gunas in the material world. ஜட உலகத்தில் இருக்கும் குணங்களின் மாற்றமடையும் பண்பு இதிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. And then again, by association, your gunas can change. மீண்டும் சங்கத்தின் மூலமாக நம்முடைய குணம் மாறுபடலாம். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, is it necessary for a person, as soon as he attains prema, he will return to spiritual world, or he remains in material world also? ஒரு நபர் பிரேமை அடைந்த உடனேயே ஆன்மீக லோகத்திற்கு அத்தியாவசியமாக கட்டாயமாக மாற்றப்படுவாரா, அல்லது தொடர்ந்து அவர் பௌதிக உலகத்திலே இருக்கக்கூடுமா? So on attaining prema, then two things can happen. பிரேம நிலை ஒருவர் அடையும் பொழுது இரண்டு விஷயங்கள் நடக்கும். The Lord could take him to spiritual world. பகவான் அந்த நபரை ஆன்மீக லோகத்திற்கு அழைத்து செல்லலாம். Or he can place him in a universe where Krishna is performing his pastimes, and he can join the pastimes there, then go to the spiritual world. அல்லது கிருஷ்ணர் ஜட உலகத்தில் ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்தில் லீலை புரிந்து கொண்டிருப்பார், அந்த உலகத்தில் இந்த நபர் தோன்றுமாறு கிருஷ்ணர் ஏற்பாடு செய்து அதன் பிறகு அந்த நபரை ஆன்மீக லோகத்திற்கு பகவான் அழைத்து செல்லலாம். So it's up to the Lord. எனவே முடிவு பகவானை பொறுத்து அமைகிறது. Maharaj, I heard in a lecture, like even at the last minute, at the time of death also, a person can attain prema in a mind. It's not like prema you attain, it's like ashtasattvik vihara, it won't happen. Even a small minute he can attain prema and he can back to he can go to the spiritual world. How we can understand this, Maharaj? மரண தருவாயில் கடைசி க்ஷணத்தில் கூட ஒருவர் பிரேமை நிலை அடைந்து ஆன்மீக லோகத்தை அடையலாம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So anything is possible by the mercy of the Lord. பகவானின் கருணை காரணமாக எதுவுமே சாத்தியம்தான். So demons get killed by Krishna and they go to the spiritual world. அசுரர்கள் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்படுகிறார்கள், அவர்களும் ஆன்மீக லோகத்தை அடைகிறார்கள். However, the usual case is it's a gradual progression through sadhana to prema. That's the usual case. ஆனால் வழக்கமான வழிமுறை எப்படி என்றால் சாதன பக்தியை தொடங்கி படிப்படியாக அவர் பிரேம நிலைக்கு உயர்வு அடைவார். இதுதான் வழக்கமாக கடைபிடிக்கப்படும் அல்லது பின்பற்றப்படும் வழிமுறையாகும். Who is Prabodhananda Saraswati? Huh? Who is Prabodhananda Saraswati? பிரபோதானந்த சரஸ்வதி யார்? So he is one of the persons who wrote many famous Gaudiya literary works. பல கௌடிய சாஸ்திரங்களை எழுதிய நபர்களில் இவரும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு நபர் ஆவார். But his actual biography we're not too much aware of. ஆனால் அவரை பற்றிய தகவல்கள் அதிகமாக நமக்கு தெரியாது. Some say he was the guru of Gopal Bhatta Goswami, but that's unconfirmed, we don't know.
சிலர் இவர்தான் கோபாலபட்ட கோஸ்வாமியின் குரு என்று குறிப்பிடுகிறார்கள், ஆனால் அது எங்கும் உறுதி செய்யப்படவில்லை. Yeah, so whether he's also related to the Sri Vaishnavas in South India, I don't know. But anyway, his Saraswati is technically a Mayavadi name, I think. So it looks like he was a Mayavadi sannyasi who became a devotee. தென்னிந்திய வைஷ்ணவர்களுக்கும் இவருக்கும் தொடர்பு இருந்ததா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. பொதுவாக சரஸ்வதி என்ற பெயரானது மாயாவத தத்துவவாதிகளுக்கு வழங்கப்படும். அவரும் ஒரு மாயாவத தத்துவவாதி என்றுதான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன். Online question. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, your servant Raseswar Gopal Das. Around 120 devotees are in various online platforms. Question is, when does the 50 quality manifest for Jiva, whether it is from the birth of the Jiva or during spiritual progress? அந்த 50 நல்ல பண்புகள் ஜீவாத்மாவிடம் எப்பொழுது வெளிப்படும்? பிறப்பிலிருந்தே வெளிப்படுமா அல்லது ஆன்மீகத்தில் முன்னேற ஜீவாத்மாவிடம் அது வெளிப்படுமா? So they'll only start to manifest when one starts bhakti yoga. பக்தி யோக பயிற்சியை ஒரு தொடங்கும் பொழுதுதான் இந்த பண்புகள் அந்த ஜீவாத்மாவிடம் வெளிப்பட தொடங்கும். And in nectar devotion, this quality of subhada and kleshagni, they begin to manifest in sadhana bhakti. பக்தி ரசாமல சிந்துவில் இந்த சுபதா மற்றும் கிளேஷாக்னி சாதன பக்தியின் தொடக்கத்தில் வெளிப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. But they don't completely manifest within sadhana. ஆனால் முழுமையாக அது சாதன பக்தியில் வெளிப்படுவது கிடையாது. So if one becomes to bhava, they manifest more. If one comes to prema, they manifest completely. பாவநிலை ஒரு பக்தர் அடையும் பொழுது அதிகமாக அந்த பண்புகள் அவரிடமிருந்து வெளிப்படும். பிரேம நிலையில் அந்த பண்புகள் முழுமையாக அந்த நபரிடமிருந்து வெளிப்படும். Maharaj, next question. Maharaj, you said 78% of quality of Krishna prevails in human, whereas for Rama and Vishnu has 60 quality and 55 quality of Krishna. Human has only 50 quality. Question is, Maharaj, this means 78% of 50 quality or 64 quality, Maharaj? ஜீவாத்மாவிடம் கிருஷ்ணரிடம் இருக்கும் நல்ல பண்புகளை 78% வெளிப்படும் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். ராமச்சந்திர பகவான் 60 பண்புகளையும் விஷ்ணு பகவான் 55 பண்புகளையும் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். மனிதர்கள் அதிகபட்சமாக 50 பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. எனவே ஜீவாத்மாவிடம் 78% அந்த பண்புகள் வெளிப்படும் என்றால் அந்த 50 பண்புகளில் 78% அல்லது 64 பண்புகளில் 70%? அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Maharaj, the question is 78% of Lord's quality will be developed in Jivatma. Does 78% refer to 78% of 50 qualities of Lord or 78% of all 64 qualities of the Lord? Yeah. 60 or, I don't know, you calculate. Use your calculator. 64, 50 over 64 is what? Huh? No, of the total qualities. மொத்த பண்புகள் 78% so வெளிப்படும். 78% in other words. 50 out of 64 qualities. Yeah. Maharaj, one more last question. In Advaita, Visitha Advaita, Dvaita, and Achintya Beda Abeda Tattva, the difference as well as oneness between the Jiva and the Supreme Lord are explained differently. As Achintya Beda Abeda Tattva is the latest. Is it the culmination of knowledge and realization? Different Acharya like Sangara, Ramanujacharya, Madhvacharya and Chaitanya Mahaprabhu have given the different perceptions? Maharaj, the question is, different acharyas like Sankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya have given knowledge to different realizations. So this Chaitanya Mahaprabhu's Achintya Beda Abeda Tattvam, can we take that Tattva as the culmination and the summary of all the knowledge and relation given by the different acharyas like Sankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya? Chaitanya Mahaprabhu அச்சிந்திய வேத தத்துவத்தை வழங்கினார். எனவே இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் ஞானமானது சங்கராச்சாரியார், ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார் இவர்கள் வழங்கிய ஞானத்தின் இறுதி முடிவு. இவையே இந்த அனைத்து ஞானத்தின் சாராம்சம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா?
So if we exclude Advaita, which we would completely reject, then we're left with Vaishnava philosophies. அத்வைத்தத்தை நாம் ஒதுக்கும் பொழுது அதை நாம் முழுமையாக நிராகரிக்கிறோம். அப்பொழுது நம்மிடம் மீதம் இருப்பது வைஷ்ணவ தத்துவங்கள் தான். And they can all consider to be correct with just a different way of explaining the relationship between Jiva, Matter, and Supreme Lord. ஜீவாத்மா, ஜடம் மற்றும் பரமபுருஷ பகவான் தொடர்பில் அந்த வழிமுறைகள் வெளிப்படும் பொழுது அது சரியானதாக தான் கருதப்படுகிறது. So all of the philosophies except Supreme Lord, Jiva, Matter are real. அனைத்து தத்துவத்திலும் பரமபுருஷ பகவான், ஜீவாத்மா மற்றும் ஜடம் மூன்றுமே உண்மையானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. And all of the philosophies except that Supreme Lord is independent and Matter and Jivas are dependent on him. அனைத்து தத்துவத்திலும் பரமபுருஷ பகவான் சுதந்திரமானவர், ஜடமும் ஜீவாத்மாவும் அவரை சார்ந்து இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகின்றன. And they all agree the process is bhakti and the goal is prema. பக்தி தான் வழிமுறை, பிரேமை தான் இலக்கு என்பதை அனைத்து வழிமுறைகளும் மனமாற ஏற்றுக்கொள்கின்றன. So the only difference is to explain how the jivas relate to the Supreme Lord. ஜீவாத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன என்பதை விளக்கும் பொழுதுதான் அந்த வித்தியாசம் வெளிப்படுகிறது. And this becomes a philosophical question. இது ஒரு தத்துவ ரீதியான கேள்வியாக மாறிவிடுகிறது. Yeah. So if the Supreme Lord and the jivas are intimately related, then jivas commit sinful activities. The Lord is responsible. பரமபுருஷ பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவிற்கும் நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கிறது என்றால் ஜீவாத்மாக்கள் தவறு செய்யும் பொழுது பகவான் பொறுப்பேற்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார். So we cannot deny relationship, but then what type of relationship where the Lord is not responsible? This is the problem. உறவு முறையை நாம் நிராகரிக்க முடியாது, ஆனால் எந்த வகையான உறவு முறையில் பகவான் பொறுப்பேற்கும் நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So for instance, we have a person produces a pot. உதாரணத்திற்கு ஒரு மனிதர் பானை தயார் செய்கிறார். And the pot has a crack in it. அந்த பானையில் சிறு விரிசல் இருக்கிறது. So we blame the potter. நாம் அந்த குயவனை குறை கூறுவோம். So we see the faults in the material world and all the sins of the jivas, we can blame the Supreme Lord. எனவே பௌதிக லோகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் குற்றம் குறைகிறது, ஜீவாத்மாக்களிடம் பாவம் நிரம்பி இருக்கிறது, அப்பொழுது நாம் பரமபுருஷ பகவானை குறை கூறுகிறோம். So the other way, of course, is to say they're completely separate. But if they're separate, then what is the idea of the Lord being the controller anymore? So there's a problem there that has to be explained. இன்னொரு விதத்தில் நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் ஜீவாத்மாவிலும் பகவானும் தனிப்பட்ட நபர்கள் இருவருக்கும் தொடர்பே இல்லை. அப்படி நாம் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எப்படி பகவான் ஜீவாத்மாக்களை கட்டுப்படுத்துவார், இதை புரிந்து கொள்வது கடினமான விஷயமாக மாறிவிடுகிறது. So different acharyas will take different viewpoints. பல ஆச்சாரியர்கள் பல கண்ணோட்டத்தில் இதை பார்ப்பார்கள். And we can say that they kind of these explanations evolved out of countering Shankaracharya's pure Advaita where nothing exists. Jivas and matter don't exist at all. இந்த விளக்கங்கள் சங்கராச்சாரியர் தத்துவம், அதாவது எதுவுமே இல்லை, ஜீவாத்மாக்கள் ஜடம் எதுவுமே உண்மை இல்லை என்று கூறுகிறார், அந்த விளக்கத்தை எதிர்க்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. But in the scripture it talks about oneness of everything. So Shankaracharya emphasizes that completely and all the differences rejected. சாஸ்திரத்தில் அனைத்தும் ஒன்று என்ற ஒருமை பற்றியும் விளக்கப்படுகிறது. சங்கராச்சாரியர் அந்த தத்துவத்தை அதிகமாக வலியுறுத்துகிறார், இதர விஷயங்களை அவர் ஒதுக்குகிறார். So Ramanuja's endeavor was to take this oneness, which is there in the Upanishads very definitely, but within that to explain how jivas exist and how the Lord exists with his qualities, etc. So he says there's oneness, but there is variety within the oneness. ராமானுஜரை பின்பற்றும் நபர்கள் இந்த ஒருமை தத்துவத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அதற்குள் ஜீவாத்மாவும் பரமபுருஷ பகவானும் இருக்கிறார்கள், அதில் அந்த வகைப்பாடுகள் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் விளக்குகிறார்கள். இந்த ஒருமையின் அடிப்படையில் It's just we can say the book has qualities. உதாரணத்திற்கு இந்த புத்தகத்திற்கு பண்புகள் இருக்கின்றன. And you cannot just subtract the qualities from the book, otherwise it's no longer the same book. புத்தகத்திலிருந்து நாம் பண்புகளை கழித்து விட்டோம் என்றால் புத்தகமாகவே இருக்காது.
Yet each quality is not the book also. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட பண்பையும் ஒன்றாக சேர்த்தால் கூட அது புத்தகமாக மாறிவிடாது. So the qualities are one with the book. So the jivas and matter are one with the Supreme Lord, but also they're different. That's Vishishtadvaita. பண்பும் புத்தகமும் பிரிக்க முடியாது. அதே போல்தான் ஜீவாத்மாக்கள் மற்றும் ஜடம் பகவானோட தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறது, ஆனால் சற்று மாறுபட்டு இருக்கிறது. இதுதான் அந்த தத்துவத்தின் அடிப்படை புரிதலாகும். So of course through this Ramanujacharya at least established that God is existing and he has qualities, form and activities, and he creates the material world. பகவான் இருக்கிறார், அவரிடம் அற்புதமான பண்புகள் வெளிப்படுகிறது, அவர்தான் அந்த பௌதிக உலகத்தை படைக்கிறார் என்பதை ராமானுஜாச்சாரியார் ஏற்றுக்கொள்கிறார் இதன் மூலமாக. So this was convincing to many people, so they gave up Advaita and they became Vishishtadvaita followers. பலர் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் இது அமைந்த காரணத்தினால் அவர்கள் அத்வைத தத்துவத்தை கைவிட்டுவிட்டு விசிஷ்டிக அத்வைதத்தை கடைபிடிக்க தொடங்கினார்கள். அதை அவர்கள் பின்பற்ற தொடங்கினார்கள். This went on for some time, but maybe 500 years or so. And then Madhvacharya came along and says, why we talk about Advaita? Everything is different, finished. So he says Dvaita philosophy. இது 500 ஆண்டுகளுக்கு மக்களால் கடைபிடிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு மத்வாச்சாரியர் வந்தார். ஏன் நாம் அத்வைத்தத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்று துவைத்தம் என்ற தத்துவத்தை அவர் விளக்கினார். அதன் பிறகு அது பரவலாக கடைபிடிக்கப்பட்டது. But what about the statements that talk about Advaita in the Upanishads? So many statements are there. You can't ignore them. உபனிஷத்துகளில் அத்வைத்தத்தை பற்றி அதிகமான வாக்கியங்கள் இருக்கிறதே, அதை நாம் ஒதுக்க முடியாதே. எனவே அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? So he says this oneness is not literal. It means everything is dependent on the Lord. That is oneness. இந்த ஒருமை என்பது அப்படியே நாம் அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. அனைத்துமே பகவானை சார்ந்து இருக்கிறது. அதைத்தான் நான் ஒருமை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But we should not think that the jiva and the Lord or the matter and the Supreme Lord are one in any sense. They're completely different. Difference is the nature of existence. ஜீவாத்மாவும் பகவானும் சமமானவர்கள் அல்லது ஜட இயற்கையும் பகவானும் சமமானது என்று எப்பொழுதும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பண்பின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கிடையே எப்பொழுதும் வித்தியாசம் இருக்கும். So we will see with Achintya Beda Bed that we have Abeda and Beda. We have both. அச்சிந்திய பேத அபேதத்தில் நம்மிடையே அபேதமும் இருக்கிறது, பேதமும் இருக்கிறது, இரண்டுமே இருக்கிறது. And we don't have to negate any of the statements about Beda or Abeda in the Upanishads and Puranas. உபனிஷத்துகள் மற்றும் புராணங்களில் இந்த பேதத்தை பற்றியும் அபேதத்தை பற்றியும் பல வாக்கியங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. அதில் எதையும் நாம் புறக்கணிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. But if they are equally strong, then there's a contradiction. ஆனால் இரண்டுமே சமமான சக்தி கொண்டிருக்கிறது என்றால் அங்கே முரண்பாடு வெளிப்படும். If the book is blue, it cannot be green. உதாரணத்திற்கு புத்தகம் நீல நிறத்தில் இருக்கும் பொழுது அது பச்சை நிறம் கொண்டிருக்க முடியாது. If it's green, it cannot be blue. பச்சை நிறம் கொண்டிருக்கையில் அதே சமயத்தில் நீல நிறம் கொண்டிருக்க முடியாது. So if you say the book is green blue, it doesn't make any sense. பச்சை நிறமாகவும் நீல நிறமாகவும் புத்தகம் இருக்கிறது என்று நாம் கூறும் பொழுது அது அர்த்தமற்ற வாக்கியம் ஆகிறது. Or to say the book is black and white simultaneously, it doesn't seem to make any sense. புத்தகம் ஒரே சமயத்தில் கருப்பு வெள்ளை இரண்டு நிறமாகவும் இருக்கிறது என்று கூறும் வாக்கியமும் அர்த்தமற்ற வாக்கியம் ஆகிறது. So in other words, opposite states cannot exist in one entity simultaneously. It's meaningless. எதிரெதிரான விஷயங்கள் ஒரே ஒரு நபரிடம் ஒரு தனிப்பட்ட விஷயத்திடம் சேர்ந்து இருப்பது என்று கூறும் வாக்கியம் அர்த்தமற்ற வாக்கியமாகும். We could say the glass is full of water. It's not full of water. Both simultaneous. It doesn't make any sense. உதாரணத்திற்கு இந்த குவளை முழுவதும் நீர் நிரம்பி இருக்கிறது என்றால் அதில் நீர் மட்டும் இருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதில் கண்ணாடியும் இருக்கிறது, தீரும் இருக்கிறது என்று தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். To say this is a dog, it's also a cat. It doesn't make any sense. உதாரணத்திற்கு இது ஒரு நாய், அதே சமயத்தில் இது ஒரு பூனை, இவ்விதமாக கூறும் வாக்கியத்திற்கு எந்த அர்த்தமும் கிடையாது. So to say the Lord is different and non-different from matter and jiva doesn't make any sense also in one. How can it be both? பகவான் ஒரே சமயத்தில் ஜடம் மற்றும் ஜீவாத்மாவிடம் இருந்து மாறுபட்டும் இருக்கிறார், மாறுபடாமலும் இருக்கிறார் என்று கூறும் வாக்கியம் உண்மையில் நமக்கு எந்த விதமான அர்த்தத்தையும் தராது.
Now, if we interpret the words like Madhva does and say that non-difference is not literal, then okay, it makes sense. Difference is only difference. வித்தியாசம் மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும், வித்தியாசம் இல்லாத விஷயத்தை அவ்வளவாக நாம் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது என்று நாம் அந்த வாக்கியத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஒரு அளவுக்கு அர்த்தம் நமக்கு விளங்குகிறது. And if we take Ramanuja's philosophy of non-difference with a little quality in it, like the quality of the object and the thing, well, we can kind of tolerate that, but ultimately there is a difference again. ராமானுஜாச்சாரியார் விளக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வித்தியாசம் இல்லாத ஒரு பண்பு இருக்கிறது, அதே சமயத்தில் சிறு சிறு வித்தியாசங்கள் இந்த பண்பின் அடிப்படையில் அல்லது சில விஷயங்களில் மாறுபடுகிறது என்று ஏற்கும் பொழுது நாம் அதை அந்த வாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆனால் அங்கும் வித்தியாசங்கள் நமக்கே தென்படுகிறது. But to emphasize both simultaneously is kind of meaningless by logic. வித்தியாசம் இல்லை, வித்தியாசம் இருக்கிறது என்று இரண்டு விஷயங்களை ஒரே சமயத்தில் வலியுறுத்த நினைக்கும் பொழுது அது தர்க்க ரீதியாக அர்த்தமற்ற முயற்சியாகிறது. However, the advantage is that we don't have to interpret any of the statements of either difference or non-difference in Upanishads and scripture. We don't have to interpret anything. சாதகமான விஷயம் என்னவென்றால் வித்தியாசத்தை பற்றிய உபனிஷத்துகள் வாக்கியம், வித்தியாசமின்மை அதை பற்றிய உபனிஷத்துகள் வாக்கியம், அந்த எந்த வாக்கியத்திற்கும் நாம் தனிப்பட்ட முறையில் விளக்கம் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But then how to explain simultaneous contrary states? ஆனால் ஒரே சமயத்தில் முரண்பாடான நிலைகள் வெளிப்படுகிறது, அதை எப்படி நாம் விளக்குவது? So the answer is Achintya Shakti of the Lord. இதற்கான பதில் பகவானின் அச்சித்த சக்தியே. So by the Achintya Shakti of the Lord can be the biggest, he can be the smallest, he can be black, he can be white, simultaneously. பகவானின் அச்சித்த சக்தி மூலமாக பகவான் மிக பெரியவராகவும் இருக்கலாம், மிக சிறியவராகவும் இருக்கலாம். ஒரே சமயத்தில் அவர் கருப்பாகவும் வெளிப்படலாம், வெண்மையாகவும் வெளிப்படலாம். This means that the Lord's Shakti is beyond material logic. இதன் பொருள் பகவானின் சக்தி பௌதீக தர்க்கத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது. And that's the definition of Achintya. இதுவே அச்சிந்தியா என்ற வார்த்தையின் விளக்கமாகும். So in this way, Lord Chaitanya combines the difference and non-difference, which are both mentioned in the Upanishads, and doesn't discard either, but then also resolves how to explain their coexistence by Achintya Shakti. ஒற்றுமை வேற்றுமை உபனிஷத்துகள் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. இந்த இரண்டையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு கலக்கிறார். அதே சமயத்தில் எப்படி அதை பற்றி விளக்குவது என்பதை அந்த அச்சிந்திய அபேதத்துவம் மூலமாக அவர் விளக்கம் தருகிறார்.